नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया साहित्य रिव्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करिबा कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छांद। एही कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रचयिता हेउछंती, एहार कई काव्य प्रणेता हेउछंती उपेन्द्र भंज, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। दीर्घ काल धरी ओडिया जातिर जातीय जीवन और समाजर प्रतिछवि बहन करी महाकवि सारला दास को महाभारत, बलराम दास दांडी रामायण, जगन्नाथ दास भागवत यही सब उत्कलीय मानक उपरे गभीर गठनमूलक प्रभाव विस्तार लाभ करिथिला। सेहीपरि उपेन्द्र भंजंकर रचनावलीर प्रभाव मध्य सेही समान रीति प्रभाव विस्तार करिथिला। उपेन्द्र भंज ओडिशार साधारण पाठक, विदग्ध, पंडित, संगीतज्ञ निकटरे एते लोकप्रिय जे भंज कवि कहिले केवल उपेन्द्र भंज को ही लोक माने बुझी थांती। संस्कृत महाकवि श्रीहर्षंकर नैषेध्य चरितम, भारवींकर कीर्तार्जुन्यम एवं माघंकर शिशुपाल वधम परि उपेन्द्र भंजंकर रचनावली विशेषतः तांकर वैदेहीश विलास, लावण्यवती, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रतिभा, नैसर्गिक कवित्व, आलंकारिकता, असाधारण पांडित्य, सांगीतिकता यही सबू विशेष भाव में लोकप्रिय। सेथिपई तांकु दिया जाइथिला कवि सम्राट उपाधि। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास तांकर जनप्रियतारे मुग्ध होई कहिछंती बा मुग्ध होई लेखिछंती, गाए तुम्भ गीत सभारे पंडित, पथ प्रांते हृष्ट मना, बिले गाए चोषा, अंतपुरे जोषा, नृत्य रंगे बारांगना। जड़े सभारे पंडित तुम गीत गाई थाए, पथरे चली जाउथबे लोक मध्य तुम गीत गाई थाए, बिलेरे चषा सेहीपरि अंतपुरे गोटिए रमणी मध्य तुमर ए गीत गाई थाए। सेहीभଳି नृत्य गीतरे बारांगना मध्य तुमर ए गीत को गान करि थाए। उपेन्द्रंकर रचनारे भाषा ओडिया साहित्यर मानक भाषा रूपे मध्य प्रसिद्धि लाभ करिछि बा स्टैंडर्ड लैंग्वेज भावरे। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी जहाँ आमर विषय वस्तु रही यह हेउछि उपेन्द्र भंजंकर प्रौढ़ कवित्वर श्रेष्ठ प्रमोद काव्य। कवि प्रतिभा, कल्पना विलासिता, वर्णना कुशलता, पांडित्य, वैदग्ध्य यही सबरे चूड़ांत प्रकाश घटी एही कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रे। ए काव्य रचना संपर्क रे आनंद प्रकाश करने को जाई कवि लिखिछंती, छंद कोटि तारा चंद्रमा परी, जानाम कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। यही काव्य को कवि नैषेध परि ग्रहण करने को सहृदय पाठक मानंकु निवेदन करिछंती। श्रीहर्षंकर नैषेध चरित, घन भंजंकर त्रिलोक्य मोहिनी और उपेन्द्र भंजंकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रे थिबा वर्णित विषयर केतेक भाव साम्य परिलक्षित होइथाय। तथापि ओडिया साहित्य रे नैषेध्य तांकर काव्य सहित उपेन्द्र भंजंकर काव्य को तुलना करा जाइछि बा एहा तुलना हेबार विशेष भाव रे योग्यता अर्जन करिछि। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रे जो आमर रही विषय वस्तु प्रथम छांद, से प्रथम छांद रे पुरुषोत्तम क्षेत्रर वर्णना रही।
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାନ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକରେ ପରେ ପରେ ଚମ୍ପାନଗରୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାହାର ପ୍ରେମଲୀଳା ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ। ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦେ ଭରତ ଖଣ୍ଡେ ପୁଣ୍ୟ ଧାମ, ଯେଣୁ ନାରାୟଣ ଦେହି ତେଣୁ ସେହି ନାମ ହେ। ଏଠି ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ବା ଗୋବିନ୍ଦ ଏଠି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କବି? ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଆସି ନମସ୍କ୍ରିୟା ଶିବା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏକ ବା କ୍ୱଚିନ୍ ନିନ୍ଦା ଖଳ ନିନ୍ଦା ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କବି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ଜନମାନଙ୍କୁ, ପାଠକମାନଙ୍କୁ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଏହା ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଶୁଣ, ଏହି ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଶୁଣ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ନାରାୟଣ ଯେହେତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଦେହ ଧାରଣ କରି ରହିଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଏଠି କିଏ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ରହିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଠାରେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଗିର୍ବାଣ ମତେ ନିର୍ବାଣ ସାରୂପ୍ୟକୁ ଦେଇ, ସାକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ କରଟ ପ୍ରତିମା ରୂପେ ଥାଇ ଯେ। ଏଠି ଗିର୍ବାଣ କ'ଣ? ଦେବତା। ନିର୍ବାଣ କ'ଣ? ମୁକ୍ତି। ସାରୂପ୍ୟ କ'ଣ? ସାରୂପ୍ୟ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସାରୂପ୍ୟ, ସାରେଷ୍ଟ୍ୟ, ସାଲୋକ୍ୟ, ସାଜୁଜ୍ୟ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସାରୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦାନ କରିପାରେ। ଦେଖ ଭୂଷଣ୍ଡ ବାକ ଦେବତା ପରି ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ରହିଅଛି। କିଏ? ନା ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ତାହାର ପ୍ରତିମା ଥାଇ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଲୋକେ ତାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକ ନିପାତକ ମହି, କପାଳ ମୋଚନ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାକ୍ଷୀ ଯେହି ହେ। ପାତକ କ'ଣ? ପାତକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପ। ଏ ଭୂମି ଯେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପକ ନିପାତକ ମହି, ଏ ଭୂମି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ମୋଚନ କରିପାରେ ବା ପାପକୁ ମୋଚନ କରିପାରେ ବା ନିପାତକ କରିପାରେ। କାରଣ କପାଳ ମୋଚନ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାକ୍ଷୀ ଯେହି ହେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ମହାଦେବ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମସ୍ତକ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରହିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଓ ସେହି ବା ଶିବ ବା ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ମହାଦେବ କୋଉ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି? ନା କପାଳ ମୋଚନ ରୂପରେ ଏଠାରେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆସି କାଶୀଶ୍ୱର ବାସ କଲେ ଏହା ଜାଣି, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ମସ୍ତକ ମଣି ହେ। କାଶୀଶ୍ୱର ବା ବିଶ୍ୱନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସବୁ ମହାତ୍ମା ଜାଣିପାରି କିଏ? କାଶୀଶ୍ୱର। ସେ ଏଠାରେ ଆସିକରି ବାସ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
श्रेष्ठ बा मस्तक मणि रूप जहाँ कवि संबोधन करिछन्ति बा श्रेष्ठ रूप एणु क्षेत्र नरेन्द्र पदत संभावित विनाशे भुजंग दोष ताहाकु केते मात्र हे। यही क्षेत्र को क्षेत्रराज कहिबा उचित, कारण जेपरी नरेन्द्र बा विष वैद्य बा नरेन्द्र अर्थ राजा मध्य सर्वदोष नष्ट करिपारे, सेहीपरि यही क्षेत्र पाप भार नष्ट करिपारे ओ पाप को वैद्य तुल्य एठारे कहिछन्ति। पापर वैद्य किए ना ही पुरुषोत्तम क्षेत्र। भुजंग कौन? भुजंग हेउछि लंफट पुरुष, से भली भुजंगी के न लंफट नारी। यही पाप को मध्य नष्ट करि पारे। परवर्ती अविद्या विषम आसी विष घाती जने ज्ञान ज्ञाने पराधीने शेषाने गमने हे। भयंकर अज्ञान रूपक सर्प कामुड़ीबार लोके से स्थान को जीवा द्वारा अज्ञानर अधीन ओ ज्ञानर पराधीन होइथाय। अविद्या विषम आसी विष घाती जने भयंकर सर्प कामुड़िया बेले लोके से स्थान को जाइथांती, जहा द्वारा कौन हुए ना ज्ञान ज्ञाने पराधीन अज्ञान अज्ञानर अधीन होइथे और ज्ञानर पराधीन होइथे से स्थान रे, जहार नाम हेउछि कौन पुरुषोत्तम क्षेत्र। श्री महाप्रसाद गद पद घंट घोष भक्षणे श्रवणे जे कल्पिल विष नाश हे। श्री महाप्रसाद जहा गद पद स्वरूप, गद जेपरी साप को दिया जाए, साप कामुड़ला बेले गद दि जाए, महाप्रसाद हेउछि गद पद स्वरूप एवं घंटार शब्द पाद स्वरूप। भक्षण श्रवण जे कल्पिल विष नाश हे, खाइबा द्वारा बा शुणिबा द्वारा कल्पिस विष कौन ना पाप, यह खाइबा द्वारा बा शुणिबा द्वारा पाप नाश होइथाय। उन्नत प्रसाद राज पताका उड़ाई ए प्रदेशे समवर्तीपण नाही नाही है। यही प्रदेश रे प्रसाद राज किए श्रीमंदिर बड़ देउल से ही होची यही उत्कल राज्यर ओडिशा राज्यर बड़ देउल प्रसाद राज्य, जार पताका फर फर होई उडुची नेत उडुची। सेथिपाई एही देश रे समवर्तीपण नाही। बट राजा शाखा घेनी निगम साक्षात पाप ताप पशु नाश सुकर्म उदित जे। ये क्षेत्र रे रही एक विराट वृक्ष कल्प वृक्ष बा कल्प बट, ताहार शाखा गान वेदर मुकरण स्वरूप व्याप्ति करुथिबारु बा सेई बटराज बटवृक्षर शाखा रहिथिबारु पशुघात जहा पाप नाश एठारे
ପଶିପାରେ ନାହିଁ ବା ଏହି ପଶୁଘାତ ଜନିତ ପାପ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁର୍ଗ ପରଖା ତୀର୍ଥ ରାଜ ଗର୍ଜନରେ କହେ ଅବଗାହେ ପାପ ବିହ ଦହ କରରେ। ତୀର୍ଥରାଜ ସମୁଦ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଡ଼ଖାଇ ରୂପରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଆରେ ନରମାନେ ସ୍ନାନ କର ଏବଂ ପାପ ରାଶି ଦହନ କର, ବା ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ ମୋ ଦେହରେ ସ୍ନାନ କର ବା ମୋ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ନିଜର ପାପ ତପକୁ ବା ପାପକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥାଅ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆହରଣ କରିବି। ସମୁଦ୍ର ଆହରଣ କରିଥାଏ କେବଳ। କିଭଳି ରହିଛି ଏହି ସମୁଦ୍ର? ନା ଏକ ଦୁର୍ଗ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ଦୁର୍ଗ ରୂପରେ ରହିଛି। ପରେ ପରେ କ'ଣ? ତହି ସବୁ ବାଡ଼ ବରେ ଦେବ ଏ ପକାଇ, ଏ 10 ବର୍ଷରୁ ଦୂରିତ ପଳାଇ ହେ। ଏହି ତୀର୍ଥ ରାଜା ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ବାଗ୍ନି ରହିଛି ସେଥିରେ ପକାଇକି ପୋଡ଼ି ପକାଇଥାଏ। କାହାକୁ? ନା ପାପକୁ ପୋଡ଼ି ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପାପମାନେ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଆସି ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ତୀର୍ଥ ରାଜା ବା ସମୁଦ୍ର ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ବଗ୍ନି ରହିଛି ସେଠି ପାପମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ପକାଉଥିବାରୁ ପାପମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେ କମ୍ଭୁ କଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାରିବର୍ଣ୍ଣେ ଚଉବର୍ଗେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ରାଜା, ଚାରିବର୍ଣ୍ଣେ ଚଉବର୍ଗେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ଏହି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଦେବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରେ, ବୈଷ୍ଣବ ବିହୀନେ କେବା ଜାଣିଛ ସଂସାରେ ହେ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଥିରେ କ'ଣ? ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ। ଏହି ଜଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାଧା, ଏବଂ ନାଥ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ। ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଥିରେ ରାଧାର ଯେଉଁ ନାମ ରହିଛି ତାହା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝିବେ କ'ଣ? ନା ଏଠାରେ ରାଧା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ରାଧା କୃଷ୍ଣ, ରାଧା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ବିହୀନେ ବା ଜାଣିବ କି ସଂସାର। ବୈଷ୍ଣବ ବିନା ଏ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଦେ ବନ୍ଦେ ସାର୍ବଭୌମ ବୋଲିବା କି ଯଶ, ବୃଷି ସନଙ୍କର ଶିର ଲାଗିବାକୁ ଆସ ହେ। ରାଜାଧିରାଜ ମାନେ ସେ ପାଦକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, କାରଣ ମହାଦେବ ସେ ପାଦଟିକୁ ଶିରରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବାହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦକୁ ଶିରରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ବାହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ରାଜାଧିରାଜଙ୍କର ପାଦକୁ ତାଙ୍କର ଶିରରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବୃଷିସିନ କିଏ? ନା ଶିବ, ଯିଏ ଶିରରେ ଲଗାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ପାଦକୁ। ଯାହା କଟାକ୍ଷ କୁଠାର ପତନ ମାତରେ
ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନୋକହକୁ ଛେଦି ପାରେ। ଯାହାର ଲେଶମାନ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କଟାକ୍ଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନାହାରକୁ ଛେଦନ କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନେକ ଶୋକ ଯାହା ଲୀନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜାଧିରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। ଯାହାଙ୍କର ଲେଶମାନ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବା ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଶମାନ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, କଟାକ୍ଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ସେହି ରାଜାଧିରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ କଟାକ୍ଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ପାପ ତାହାର ଦୁଃଖ ଅନାହାର ସବୁ ସେଠାକୁ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହୋଇ ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥାଏ ସୁଖ ସୁଖ ଆଉ ସୁଖ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେହି ପାଦ ପଦ୍ମ ନାସି ସେହି ପାଦ ପଦ୍ମ ଶନି ପାଟ ମହାଦେବୀ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିନୀ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସେବି ହେ। ପାଦ ପଦ୍ମ ଶନି ପାଟ ମହାଦେବୀ ସେ କିଏ? ସେହି ପାଟ ମହାଦେବୀ କିଏ? ପାଟ ମହାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରାଣୀ, ସେହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଠାକୁରାଣୀ ଦେବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋକ୍ତା। କ'ଣ? ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିନୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭରସା କରି ଆସନ୍ତ ଦୁରୁ ଦେଶୁ ପ୍ରାଣୀ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନାମ ଶୁଣି ହେ। ଦୀନ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେହି ଭକ୍ତଜନ। କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିକି? ନା ସେହି ଦୀନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ, ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଉପରେ, ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ନିଜର ଦୁଃଖ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଆରତ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। କର ଯୋଡ଼ି ଛାମୁରେ ଜଣାଇ ପକ୍ଷୀ ଧବ ଆର୍ତ ଜନ ଗୁହାରିକି ସାବଧାନ ହେବ ହେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ସାବଧାନ ହେବେ। ଏହି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ଜଣାଉଛୁ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ଜଣାଉଛୁ, ଏହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ହେବେ ହେ। ଏହି ଆର୍ତ୍ତଜନଙ୍କର ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣିବେ ହେ। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ସୁବସେ ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ହେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟମୟ ରୂପ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେଉଁଠି? ନା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଉତ୍ତମ ବେଶମାନ ଧାରଣ କରି ବସିଛନ୍ତି ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କିଭଳି ବେଶ? କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶିରେ ହେମ ରତନ ମୁକୁଟେ ସପ୍ତ ଶାଖା କରୁଣା ସିନ୍ଧୁରେ କି ବାଡ଼ବ ନଳ ଶିଖା ହେ। ସାତ ଶାଖା ଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ସାତଟି ଶାଖା ରହିଛି, ସେହି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ରତ୍ନ ଖଚିତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ବସିକି ସେହି ସାତ ଶାଖା ଯୁକ୍ତ ରତ୍ନ ଖଚିତ ସୁନା ମୁକୁଟ ଯେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମସ୍ତକରେ। ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କରୁଣା ସିନ୍ଧୁରେ କି ବାଡ଼ବ ନଳ ଶିଖା ହେ।
ସେଥିରେ କ'ଣ ବାଡ଼ବଗ୍ନି ଶିଖା ଅଛି କି? କବି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉପେକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଏହି 20 ପଦ ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା 21 ଠାରୁ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।